सतगुरु गुरु गरीब निवाज। राजान राज पानान पान, देवान देव उपमा महान। जबर छत्र तख्त दे मालक, खंडा ब्रह्मंडां दे मालक, लोक परलोक दे रखियक। पूरी कायनात नूं सांझी वालता दा उपदेश दे के निवाजन वाले, गुरता गद्दी ते सुभाईमान जुगो जुग अटल। धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। तिन्हां सतगुरां दी पाक मुकद्दस हजूरी दे अंदर आप माई भाई अमृत वेले दे सजे हुए दीवानां दियां हाजरियां भर के लाज प्राप्त कर रहे हो। बड़े प्यार दे नाल आप गुरु की बाणी सरवण कर रहे सी। हुण कथा दा समा होया है, जो महापुरखां दे स्थानां ते सतगुरु जी दी पवित्र बाणी की लड़ीवार कथा आपां सुणदे हां, जो कि सतगुरां दे पावन अंग 695 उपर चल रही है। आओ जिवें अज दे पावन शब्द आ रहे ने, मन विच शरधा भावना धारण करके सरवण करिए जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। धन्ना गोपाल तेरा आरता। ये पवित्र बाणी तनासरी राग के अंदर धन्ना जी की आरंभ हो रही है, जिस बाणी का सिरलेख सतगुरु जी पिछे दे आए ने। हुण अगे जिवें जिवें भगतां दे शब्द आ रहे ने, उन्हां दे नाम उत्ते लिख के अगे बाणी दर्ज कर देंदे ने। पिछे आपां बाकी भगतां दी बाणी जिवें पीपा जी की बाणी आई, त्रिलोचन जी की बाणी आई, ये सरवण कीती है। तिवें इत्थे हुण धन्ना जी की बाणी है, वो आप जी ने मुख वाक रूप अंदर शब्द सरवण किया है। ਉਹਦੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਭਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸੁਣਨੀਆਂ ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਣਕਾ ਮਾਤਰ ਕਿਤੇ ਪਿਆਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਇੱਧਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੇ, जट परिवार विचों ने। जमीन जायदाद हैगी है ते पशु रखे हुए ने कोल, लैके पशु ते बाहर डंगर चारण चले जाते ने। पर जब चारण जाते है, रस्ते दे विच एक मंदिर है, उत्थे एक पंडित पूजा करदा जिहदा नाम त्रिलोचन करके आया है। वो पंडित का नाम ही त्रिलोचन सी। हुण रोज़ उत्थे पत्थर रख के भगवान की पूजा करता। धन्ना जी वेखदे रहिंदे। धन्ना जी भोले पास सुभाਅ वाले सन, अज बालक उम्र सी उस समय। ये त्रिलोचन जी दे मगर पै गए, कहन लगे जी त्रिलोचन जी ब्राह्मण जी, ये तुसीं की करदे हैं? आखिए जी ये भगवान जी की मूर्ति है, इत्थे भगवान जी की पूजा करते हैं। कहंदे लिया फिर मैनू एक भगवान दिओ ते मैं भी भगवान जी की पूजा करनी है। वो कहन लगे भगवान कोई खिडौना थोड़ी है कि एवें तैनूं फड़ा दईए, ते तुसीं होर की समझिया होया है? खिडौने तां समझिया है। लियाओ एक भगवान मैनूं दिओ ते मैं भी जाके पूजा करनी है। मगर पै गए संगत जी धन्ना जी। उन्हें बथेरी कोशिश की पर ना हटे, बाल हट हुंदा है ना। अखीर उन्हें कहा कि इहदे बदले तू मैनू की देगा? कहंदे मंग की मंगदा? धन्ने जी दियां गाइयां सन तां कहन लगे जी फिर इदां करो, एक गाय मैनू दे दे इहदे बदले। कहंदे जी जरूर, जे एक गाय के बदले रब मिल रहा तो होर मैनू की चाहिदा।
ਇੱਕ ਗਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਡਤ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਪੱਥਰ ਲਪੇਟ ਕੇ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ ਕੱਪੜੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਵਾ ਦਿਆ ਕਰ। ਲੈ ਕੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਬਚਪਨ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਕਿੱਧਰ ਲਾ ਦੇਵੇ ਉੱਧਰ ਹੀ ਬੱਚਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਸ਼ੌਂਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਰੱਬ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨਾ ਜੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆ ਗਏ ਖੂਹ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਨਵਾ ਧਵਾ ਕੇ ਖੂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਕੁਛ ਸੀ ਕੱਪੜਾ ਕੋ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤਾ, ਵਿਛਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਨੂੰ, ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਉੱਤੇ। ਕਰ ਗਏ ਹੈ ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ, ਸਰੋਂ ਦਾ ਸਾਗ, ਨਾਲ ਲੱਸੀ, ਕੁਝ ਚਟਣੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆ ਗਏ ਹੈ। ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਥਾਲੀ ਉੱਤੇ ਕੱਪੜਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਪੰਡਤ ਛਕਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਲਓ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਖਾਂਦੇ ਹੈ ਖੀਰ ਕੜਾਹ ਪੂੜੀਆਂ ਆਦਿਕ, ਹੁਣ ਜੱਟ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਖਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਸਰੋਂ ਦਾ ਸਾਗ ਹੈ ਤੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੱਥਰ ਨੇ ਕੀ ਖਾਣਾ ਸੀ? ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਧੰਨਾ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਉੱਤੋਂ ਕੱਪੜਾ ਚੱਕ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈਣ ਤੇ ਥੱਲੇ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਭੋਜਨ ਪਿਆ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਸਾਰਾ ਛਕਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਛਕ ਲੱਗਣਗੇ, ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਕੋਈ ਬੁਰਕੀ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਛਕਾਂਗੇ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਨਾ ਛਕਿਆ, ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਸਾਰਾ 2 ਘੜੀਆਂ ਲੰਘ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਚੱਕ ਕੇ ਕੱਪੜਾ ਵੇਖਿਆ ਥੱਲੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗਿੱਜੇ ਐ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਖੀਰ ਪੂੜੇ ਖਾਣ, ਕੜਾਹ ਆਦਿਕ, ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਝ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕੁਝ ਹੀ ਖਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਬਹਿ ਗਏ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਖਾਧਾ। ਫਿਰ ਜਿੱਦ ਕਰ ਲਈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਲੈ ਫਿਰ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਜੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਖਾਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਜੇ ਭੁੱਖਾ ਹੀ ਅੱਜ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ। ਜਿੱਦ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਹਿ ਗਏ। ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਹੀ ਭੁੱਖਾ ਹੈ ਨਾ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਪੱਥਰਾਂ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਪੱਥਰ ਕਿਤੇ ਭਗਵਾਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਪੱਥਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਹੈ ਪਰ ਪੱਥਰ ਭਗਵਾਨ ਨਹੀਂ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਹੈ ਪਰ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੱਠ ਜਿੱਦ ਕਰ ਲਈ, ਬਾਲ ਹੱਠ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਹਟਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਹੈ। ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਧੰਨਾ ਜੀ ਪੱਥਰ ਕਦੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਸ਼ਬਦ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੱਥਰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਧੰਨਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਪੱਥਰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਪੰਡਤ ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛਕਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪੱਥਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਮੈਂ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਖਵਾ ਕੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਛਕਾਉਣੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਜਾਗਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਖਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦਾ ਐਸਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਨੇ। ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਲਿਆਓ ਧੰਨਾ ਜੀ ਕੀ ਕੁਝ ਹੈ। ਉਹ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀ ਥਾਲੀ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਮੱਕੀ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ, ਸਰੋਂ ਦਾ ਸਾਗ ਸੀ, ਕੁਝ ਸਲਾਦ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਗੰਢੇ ਆਦਿ, ਲੱਸੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾਲ ਰਿੜਕ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਖਾਣਾ ਪਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਨੇ ਛਕਿਆ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ, ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਧੰਨਾ ਨੇ ਪੱਥਰ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਬ ਪਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਨੇ ਭੋਲੇ ਭਾਏ ਮਿਲੇ ਰਘੁਰਾਇਆ। ਉਹ ਭੋਲੇ ਭਾਅ ਸੁਭਾਅ ਕਰਕੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲੇ ਸੁਭਾਅ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲਿਆ, ਨਾ ਕਿ ਪੱਥਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਕੇ। ਜੇ ਪੱਥਰ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤਰਲੋਚਨ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੱਥਰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਿਲ ਗਿਆ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਸੱਚਾ, ਤੇ ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਧੰਨਾ ਜੀ ਨੂੰ।
ਇਹਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਲਿਆ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨਾ ਜੀ ਜੇ ਇਹਦਾ ਖਾਧਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਕੰਮਕਾਰ ਵੀ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਬਹੁਤ ਪਏ ਨੇ। ਖੂਹ ਗੇੜਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਖੇਤੀ ਅਜੇ ਫਸਲਾਂ ਵਾਹੁਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਪੱਠੇ ਵੱਢਣ ਵਾਲੇ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਨਵਾਉਣਾ ਅਜੇ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਉਣੇ ਨੇ ਅਜੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਅਨੇਕਾਂ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਕੀਤੇ। ਕਾਫੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਵਾਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਤਿਗੁਣ ਸਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਤੇ ਚਰਨ ਆਪਣੇ ਪਾਏ ਨੇ। ਚੱਪੇ ਚੱਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਚਰਨ ਕਦਮ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਦ ਵਾਂਗੂ ਖਿਲਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਸ਼ਰਧਾ ਐਸੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਫਸਲ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇੱਦਾਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਕੰਮਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧੰਨਾ ਜੀ, ਜੋ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਹੈ ਮੰਗ ਲੈ। ਤੇ ਧੰਨਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਸੀ, ਹੋਰ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਮਗਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਲੋੜ ਪਈ ਮੰਗ ਲਵਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਤਾਂ ਮੰਗ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਧੰਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਭਗਤਾਂ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ, ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ, ਸੈਣ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਆਰਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਲੋਕ ਵੀ ਦੀਵੇ ਬਾਲ ਕੇ ਪੱਥਰਾਂ ਅੱਗੇ ਦੀਵੇ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਨੂੰ ਆਰਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਕੇ ਆਰਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਆਰਤੀ ਕਰ। ਜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਫਿਰ ਜੱਟਾਂ ਦੀ ਆਰਤੀ ਨਹੀਂ ਆਰਤਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਦਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਧੰਨਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮੰਗਣ ਦੀ ਜਾਚ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਮੰਗਣਾ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਪਦਾਰਥ ਮੰਗਣੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਰੱਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਪਰ ਮੰਗ ਕਰਕੇ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮੰਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਦਿੱਤਾ ਰੱਬ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਸਦਾ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਗੋਪਾਲ ਤੇਰਾ ਆਰਤਾ। ਪਹਿਲੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੇ ਗੋਪਾਲ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਪਾਲਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ, ਹੋਰਨਾਂ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਰਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਰਤਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜੋ ਜਨ ਤੁਮਰੀ ਭਗਤ ਕਰਨ ਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਿਨ ਕੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰਤਾ। ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਸਵਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਭਗਤ ਤੁਹਾਡੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਦਾ ਜੱਗ ਸਵਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਮਦੇਵ ਨੇ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਛੱਪੜੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਮੰਦਰ ਘੁਮਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ। ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਚਮਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੈਣ ਜੀ ਨੇ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ, ਭਗਤੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਪਰ ਭਗਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿਵੇਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਝਾਤੀ ਮਾਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਦਿਸਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਘਰ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਕਿ ਘਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਸਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਨਾਲੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਸਤਾਂ ਲੈ ਲਾਂਗਾ
ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਲ ਭਗਤੀ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗਾ ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਧੰਨਾ ਜੀ ਮੰਗੋ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਚਪਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦੀ। ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਧੰਨਾ ਸੇਵਿਆ ਬਾਲ ਬੁੱਧ। ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਨੇ ਸੇਵਿਆ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਵਾਲੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਬੱਚੇ ਸੀ ਸਨ ਉਸ ਸਮੇਂ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਾ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਰੱਬ ਦਾ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਕਾਰ ਪਾ ਦਈਏ, ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਵੀ ਰੱਬ ਇੱਦਾਂ ਵਾ। ਉਹ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਭਾਵਨਾ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਝ ਕੇ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਭਾਵਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਧੰਨਾ ਜੀ ਨੇ ਸੇਵਿਆ ਤੇ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਫੰਦਕ ਦੀ ਸਾਖੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਸੀ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਨੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਆ ਕੇ, ਜੀ ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਅੱਧਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਇੱਦਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਬੜੇ ਪੰਛੀ ਪਸ਼ੂ ਜਾਨਵਰ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਐ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਡਾਂਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਟੰਗੀ ਲਿਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ੀ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ। ਸੁੱਟੇ ਤੇ ਰਿਸ਼ੀ ਦੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲੀ। ਆਵਾਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਪੰਛੀ, ਕੁਝ ਜਾਨਵਰ ਹਿਰਨ ਆਦਿਕ ਦੇਖੇ। ਬੜਾ ਮਨ ਨੂੰ ਰੋਸ ਹੋਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਪਾਪੀਆ, ਆ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੂੰ? ਇੰਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜਾਨਵਰ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖਣਾ ਸੁੱਖ ਕੇ ਗਿਆ ਸਾਂ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਮਾਲ ਹੱਥੀਂ ਲੱਗਾ, ਪੰਛੀ ਪਸ਼ੂ ਕੋਈ ਅੱਧਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਜੇ ਗੁੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਐ ਤੇ ਚਲੋ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਦੇ ਦਿਓ ਚੌਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਰਿਸ਼ੀ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਪੱਸਿਆ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਨਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗਾ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਹਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਦਈਏ। ਜਿਹੜੇ ਕੋ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਨ ਪਾਰਿਓ ਪੁਕਾਰੀ ਆਏ, ਜੀ ਦਾਨ ਦੇ ਭਗਤੀ ਲਾਇਨ, ਹਰਿ ਸਿਉ ਲੈਣ ਮਿਲਾਏ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਗਤ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਔਰ ਆਏ ਹੈ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਭਲਾ ਕਰੀਏ। ਭਲਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ ਇਹਦਾ, ਕਿ ਇਹਦਾ ਵੀ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਤੇ। ਆ ਗੁਨਾਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ, ਐਵੇਂ ਬੇਜ਼ੁਬਾਨੇ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਗੁਨਾਹ ਛੁਡਾ ਦਈਏ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਫਿਰ ਰਿਸ਼ੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੀ ਸੁਖਣਾ ਤੂੰ ਸੁਖੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਤੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਸ਼ਰਾਪ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਾਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਲਏ ਫੰਦਕ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਐਸਾ ਗੁਨਾਹ ਨਾ ਕਰਿਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਬਚਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਐਸਾ ਸ਼ਰਾਪ ਨਾ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਚਤੁਰਭੁਜੀ ਪੰਛੀ ਲੈ ਆਵੇਂ ਫੜ ਕੇ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਭਾਵ ਸੀ ਰਿਸ਼ੀ ਦਾ ਕਿ ਚਤੁਰਭੁਜੀ ਚਾਰ ਬਾਹਾਂ ਵਾਲਾ ਪੰਛੀ ਕਿਹੜਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਚਾਰ ਬਾਹਾਂ ਵਾਲਾ ਪੰਛੀ ਦੋ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਰਾਪ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਗਾਂਹ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬਚਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਸੋਚਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫੰਦਕ ਸੀ ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਘਰੋਂ, ਤੁਰ ਪਿਆ ਹੈ ਬਾਹਰ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਚਾਰ ਭੁਜਾਂ ਵਾਲਾ, ਚਾਰ ਬਾਹਾਂ ਵਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਪੰਛੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਭਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਮਿਲਿਆ।
ਕਦੀ ਝਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਜਾਵੇ, ਕਦੀ ਗੁਫਾ ਵਿੱਚ ਵੜੇ। ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ, ਅਖੀਰ ਘਰ ਨੂੰ ਆਇਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਛੁਰੀ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੈਨੂੰ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣਾ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ? ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਆ ਸੁਪਨਾ ਸੁਖੀ ਸੀ, ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਰਿਸ਼ੀ ਕੋ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਚਤੁਰਭੁਜੀ ਪੰਛੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਵੇਂ ਫੜ ਕੇ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡਾਂਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਉਹਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਇਹ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਦਾ ਬੈਠੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ-ਬਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਫਾਕਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਯਕੀਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੋ ਪਰੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨੇੜੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਨਿਕਲਣ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜੀ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਰਮ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਸੇ ਹੋਏ ਕੋਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿ ਮੈਂ ਨਿਕਲਾਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚੋਂ, ਪਰ ਕੁਝ ਬਾਹਰੋਂ ਮਾਹੌਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੀ ਬਾਤ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਮਨ ਵੀ ਸੋਚਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਉੱਡ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਆਕਾਸ਼ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦਿਨੇ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅੱਗ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧੂ ਆਪਣੇ ਮੁਖੋਂ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 4 ਬਾਹਾਂ ਵਾਲਾ ਪੰਛੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਛੀ ਹੋਏਗਾ, ਹੁਣ ਲੱਭ ਕੇ ਮੈਂ ਲਿਆਉਣਾ ਹੀ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਲੱਭਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਰਨ ਲੱਗਾ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਰਿਸ਼ੀ ਦੇ ਸ਼ਰਾਪ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਚ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨੇ ਘਰਵਾਲੀ ਨੇ ਛੁਰੀ ਖੋਹ ਲਈ। ਇਹ ਬਾਹਰ ਗਿਆ, ਬਾਲਣ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਚਿਖਾ ਬਣਾ ਲਈ। ਚਿਖਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਬਾਲਣ ਹੀ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸੰਤ ਦੇ ਬਚਨਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਚਤੁਰਭੁਜੀ ਪੰਛੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਝੂਠ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸੰਤ ਦੀ ਪੈਜ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਚਤੁਰਭੁਜੀ ਪੰਛੀ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਹੀ 4 ਬਾਹਾਂ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਆ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਆ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਆ ਗਿਆ, ਭੱਜਿਆ ਗਿਆ, ਛੁਰੀ ਫੜੀ, ਮਗਰ ਪੈ ਗਿਆ ਪੰਛੀ ਦੇ, ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਭੱਜੇ ਕਦੀ ਇੱਧਰ। ਝਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਲੰਘਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪ ਵੀ ਚੱਲਿਆ ਗਿਆ। ਬੜੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਵੱਜ ਗਈਆਂ, ਕੰਢੇ ਵੱਜ ਗਏ ਪੰਛੀ ਦੇ ਵੀ। ਜਦੋਂ ਨਾ ਹੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਅਖੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਥੱਕ ਹਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੱਗਾ ਫਿਰ ਮਰਨ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਾ ਤਿਆਗਣ ਦਾ। ਗੱਲ ਵਾਕਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਇਹ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਤਿਆਗ। ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤਿਆਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਖੀਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਮੈਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਤਿਆਗ ਸਰਣੀ ਪਵਾਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿਓ। ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਗੋਗੇ ਤਾਂ ਸਹੁ ਪਾਈਏ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਨਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੱਡੋਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਈਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਭਗਵਾਨ ਇੱਕ ਝਾੜੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਫਸ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਸਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਭੱਜ ਕੇ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਫੜਿਆ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਰਿਸ਼ੀ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਲੈ ਆਇਆ।
ਉਹ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲਓ ਜੀ ਰਿਸ਼ੀ, ਚਤੁਰਭੁਜੀ ਬਾਹਾਂ ਵਾਲਾ ਪੰਛੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਰਾਪ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ। ਰਿਸ਼ੀ ਦਵਾ ਦਵ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਆਪ ਇੱਕ ਫੰਦਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਆ 4 ਬਾਹਾਂ ਵਾਲਾ ਪੰਛੀ ਦਾ ਰੂਪ ਵੀ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਆਪਣੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਰਿਸ਼ੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਤਾਂ ਝੂਠ ਹੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇਰੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਬਦ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਤ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ 4 ਭੁਜਾਂ ਵਾਲਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਡਤ ਬੇਣੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇ ਵਾਕਈ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਉਪਾਸਕ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਵੱਜੇਗੀ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ। ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਵਾਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਸਰੂਪ, ਚਿੱਟਾ ਦਾੜਾ, ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਚਿੱਟੇ ਬਸਤਰ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਚਿੱਟਾ ਦਸਤਾਰਾ ਸਜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਚਿਹਰਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। ਸੰਗਤਾਂ ਬਲਿਹਾਰੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਐਸੇ ਸਰੂਪ ਤੋਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੰਡਤ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਰੂਪ ਇਹਨੇ ਕਲਪਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਇਹਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਬਲਿਹਾਰ ਗਿਆ ਪੰਡਤ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਇਹਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਸ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਾਸ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਭਾਵਨਾ ਲੈ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਸੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ, ਰੂਪ ਨਾ ਰੇਖ ਨਾ ਰੰਗ ਕਿਛ, ਤ੍ਰੇਹੋ ਗੁਣ ਤੇ ਪ੍ਰਭ ਭਿੰਨ। ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਚੱਕਰ ਚਿਹਨ ਅਰ ਬਰਨ, ਜਾਤ ਅਰ ਪਾਤ ਨਹਿਨ ਜਿਹ, ਰੂਪ ਰੰਗ ਅਰ ਰੇਖ ਭੇਖ ਕੋ ਕਹਿ ਨਾ ਸਕਦ ਕਿਹ। ਕੋਈ ਕਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਰੰਗ ਕੈਸਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਜੇ ਰੰਗ ਰੂਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਭਗਤ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਧੰਨਾ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੇਵਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਧੰਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਮਿਲੈ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਸਾਈਆਂ ਧੰਨਾ ਵਡਭਾਗਾ। ਧੰਨਾ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ, ਇਹਨੂੰ ਬਚਪਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਬ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਹੈ ਕਿ ਧੰਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਾਂ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਮਨੌਤ ਦੀ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕਈਆਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਮੂਰਖ ਹੁੰਦੇ ਲੋਕ ਐਸੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਐਸੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਗਲਤ ਮਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਉੱਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰੱਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੈਂਕੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਲਏ ਨੇ। ਆ ਕਾਇਨਾਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੱਤਾ ਕਰਕੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ, ਓੰਕਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਅਰਾਧਤਾ ਧੰਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਫਿਰ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਗੋ ਜੀ, ਕੀ ਮੰਗਦੇ ਹੈ? ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਭਗਤ ਜਨ ਤੁਹਾਡੀ ਭਗਤੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਘਰ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਬਣਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਭੁੱਖਿਆਂ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਈਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਕਿ ਭੁੱਖੇ ਭਗਤ ਨਾ ਕੀਜੈ, ਜੈ ਮਾਲਾ ਆਪਣੀ ਲੀਜੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭੁੱਖਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਹੁੰਦੀ। ਆ ਫੜ ਆਪਣੀ ਮਾਲਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਭਿੱਜ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਭਗਤ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੰਨਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਰਤੀ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸਵਾਰ ਦੇਣੇ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦੱਸੋ, ਜੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜੋ ਜੋ ਮੰਗਿਆ ਫਿਰ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਰਹਾਉ ਵਿਸਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਐ, ਦਾਲ ਸੀਧਾ ਮਾਗੋ ਘੀਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਗ੍ਰਸਤੀ ਲੋਕ ਐ, ਘਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਆਪ ਜਾਣਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾਲ ਦੇ ਦਿਓ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਆਟੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਐ, ਜਾਂ ਸਿੱਧਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਪੱਕਣ ਵਾਲੀ ਰਸਤ ਹੋਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੰਗੋ ਘੀਓ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਘਿਓ ਵੀ ਵਧੀਆ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ। ਹਮਰਾ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰੈ ਨਿਤ ਜੀਓ। ਹਾਂ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੰਗਦੇ ਆ ਧੰਨਾ ਜੀ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮੰਗਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਰਵੇ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿਆ ਜੇ। ਹਮਰਾ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰੈ ਨਿਤ ਜੀਓ, ਕਿ ਨਿਤ ਹੀ ਸਾਡਾ ਚਿੱਤ ਐ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰਦਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਨਾ ਆਖੇ ਕਿ ਲੈ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਆਪੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਦਾ ਮੰਗ ਵੀ ਲਿਆ, ਨਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ, ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਕੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਚਪਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਬੱਚਾ ਜਿਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਸਮਝ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ 4-5 ਸਾਲ ਦਾ, ਨਿਆਣੀ ਬਹੁਤੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ। 9-10 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਸਮਝ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ। ਤੋ ਇਹ 9-10 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਵੇ। ਤੋ ਇੱਦਾਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਮੰਗ ਰਹੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਬਸ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪ ਦੇ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡਾ ਚਿੱਤ ਸਦਾ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰਦਾ ਰਹੇ। ਪਨੀਆਂ ਸਾਧਨ ਨੀਕਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬਸ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਪਨੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੁੱਤੀ ਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜੁੱਤੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਛਾਦਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੱਪੜੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਨੀਕਾ ਚੰਗੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ, ਕਈ ਨੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੂੰ ਹੀ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜੱਟ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਜਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣੀਆਂ। ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਆਵੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜੁੱਤੀ ਪਾ ਦੇਵਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਨੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਕੱਪੜੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਿਸੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਕੋਲੇ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਦੇ ਦੇਵਾਂ, ਚੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇਵਾਂ, ਮਾੜੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਮੈਂ। ਨੀਕਾ ਕਿਹਾ, ਛਾਦਨ ਨੀਕਾ। ਨੀਕਾ ਦਾ ਸਮਝ ਚੰਗੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਇਹ ਵਿਆਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਨਾ ਸਮਾ ਸਕਦਾ ਨਾ ਗੱਲ ਪਾ ਹੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕੱਪੜਾ ਦੇਣਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਦਓ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੇ ਦੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਆ ਜੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ। ਆ ਦੇਖੋ ਧੰਨਾ ਜੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਦਓ, ਚੰਗੇ ਦਓ ਕੱਪੜੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਲੈਣ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੇਵਾਂ, ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨਾ ਕੰਮ ਆਉਣ ਪਾਉਣ ਦੇ, ਜਾਂਦੇ ਕਿਤੇ ਸੁੱਟ ਜਾਣ।
ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ ਦਿਓ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਮੈਨੂੰ, ਕਿ ਤੇਰੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਸਵਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰਾਂ, ਉਹ ਸਵਾ ਕੇ ਪਾ ਲਿਆ ਕਰਨ। ਅਨਾਜ ਮੰਗਾਓ ਸਤ ਸੀਕਾ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਅਨਾਜ ਵੀ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ। ਕਿਹੜਾ? ਸੱਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ 100 ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ 100 ਸਿਆੜ ਦਾ ਸਿੱਕਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਆੜ ਨੂੰ। ਸਿਆੜ ਭਾਵ 100 ਵਾਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹਲ ਵਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਆ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜਿਵੇਂ ਵਾਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਸਿਆੜ ਕੱਢਦੇ ਐ ਬੈਲਾਂ ਨਾਲ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਕੱਢਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ 2 ਜਾਂ ਕੋਈ 4 ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਆ ਟਰੈਕਟਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆ ਗਏ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਤਵੀਆਂ ਵਾਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਐਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ, ਕੋਈ 4 ਜਾਂ ਕੋਈ 5 ਵਾਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਧੰਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿੰਨੀ ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਧੀਆ ਵਾਹਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਅਨਾਜ ਓਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬੀਜ ਸੁੱਟ ਦਈਏ ਉੱਤੇ, ਅਨਾਜ ਨਿਕਲੇਗਾ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਸਵਾਦ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਰਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸਵਾਦ ਖਤਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੋਜਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਚੌਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਧਰਨੇ ਅਤੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਸੰਗਤ ਜੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਸਮੈਲ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਹਾਂ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਅੱਜ ਚੌਲ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚਾਹੇ 150 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵੀ ਲੈ ਆਓ, ਉਨੀ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀ। ਅਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੱਟਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਨੇ ਭਾਅ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਅੱਗੇ ਉਹ ਲਿਫਾਫੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਉੱਤੇ 150, 200, 250 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ। ਪਰ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਵਾਹੁਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਵਾਹੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਸਿਆੜ ਪਾਏ ਹੋਣ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੀ ਹੋਈ ਫਸਲ ਫਿਰ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅਨਾਜ ਮੰਗੋ, ਮੈਂ ਅਨਾਜ ਵੀ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ। ਕਿਹੜਾ ਅਨਾਜ? ਸੱਤ ਸੀਕਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਕੜੇ ਵਾਰ ਵਾਹਿਆ ਗਿਆ ਹੋਏ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜਿਆ ਹੋਇਆ ਅਨਾਜ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦਿਓ। ਗਊ ਭੈਂਸ ਮੰਗਾਓ ਲਾਵੇਰੀ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਮੰਗਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਲਿਸਟ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਹੈ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ, ਅਤੇ ਆਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਗਊ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਭੈਂਸ ਮੱਝ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਲਵੇਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੰਡਰਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਲਵੇਰਾ ਹੋਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੰਗਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਗਊ ਦਿਓ। ਗਾਂ ਤਾਂ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਗਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੱਝ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ, ਕਈ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਮੱਝ ਦਾ ਦੁੱਧ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਊ ਦਾ ਜਾਂ ਮੱਝ ਦਾ ਦੁੱਧ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਦੋਨੇ ਹੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਗਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਿਆ ਦਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੱਝ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੱਝ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਿਆ ਤਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਦੋਨੇ ਹੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਗਊ ਵੀ, ਭੈਂਸ ਮੱਝ ਵੀ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ, ਔਰ ਲਵੇਰੀ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤਾਜਨ ਤੁਰੀ ਚੰਗੇਰੀ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਬਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਘੁੰਮਣਾ ਫਿਰਨਾ ਵੀ ਪਵੇਗਾ ਨਾ। ਦੂਰ ਦਰੇਡੇ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਸੇ, ਉਹਨੂੰ ਐ ਨੂੰ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਤਾਜਨ ਨਾਂ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ ਘੋੜੀ ਦਾ। ਇੱਕ ਘੋੜੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗੀ ਸੋਹਣੀ। ਤਾਜਨ ਤੁਰਕਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤੁਰੀ ਘੋੜੀ, ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਸੋਹਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਵੇ, ਚੰਗੇਰੀ ਚੰਗੀ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬਹੁਤੀ ਮਧਰੀ ਜੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੇ ਭਾਰੀ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਚੁੱਕ ਸਕੇ। ਚੰਗੀ ਉੱਚੀ ਲੰਮੀ ਘੋੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕੁਝ ਸਵਾਰੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਵੀ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਹਰ ਕੀ ਗੀਹਨ ਚੰਗੀ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਰ ਹੁਣ ਗ੍ਰਸਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਮੈਂ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਗਾਂਹ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਘਰ ਕੀ ਗੀਹਨ ਚੰਗੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੱਥਰ ਮਾਰੇ। ਪਾਣੀ ਕੇ ਮੰਗਤ ਈਟ ਉਠਾਵਤ, ਨਾਰ ਕਿਦੋਂ ਘਰ ਨਾ ਹਰਿਆਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕਲੇਸ਼ ਹੀ ਪਾ ਛੱਡੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਧੰਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਕੀ ਗੀਹਨ, ਘਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੇ। ਆਏ ਗਏ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ, ਜਲ ਪਾਣੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇ।
ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੰਗੀ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਨ ਧੰਨਾ ਲੇਵੈ ਮੰਗੀ। ਹਾਂ ਤਾਂ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਗੀ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾਤਾਂ ਦਿਓ। ਔਰ ਮੰਗੀਆਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ? ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਆਈਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਗੋਪਾਲ ਤੇਰਾ ਆਰਤਾ, ਜੋ ਜਨ ਤੁਮਰੀ ਭਗਤ ਕਰਨ ਤੇ ਤਿਨ ਕੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੋ ਜੋ ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਸਵਾਰਦੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਆ ਜੇ। ਭੋਲਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚਲਾਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਭੋਲਾ ਹੁੰਦਾ ਮੂਰਖ, ਇਹ ਮੂਰਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਆਣਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭੋਲਾਪਨ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੁਭਾਅ, ਤੋ ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧੰਨਾ ਜੀ ਮੂਰਖ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਭੋਲਾ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਲੈ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਅਪਣੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਭੋਲੇ ਭਾਅ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਾਸ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜੋ ਲਿਸਟ ਬਣੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਗ੍ਰਸਤੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਹ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਆ ਜੇ ਆਹ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿਆ ਜੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਗਦੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਕੇਵਲ ਉਹ ਪਦਾਰਥ ਮੰਗਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਵੇਂ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਨਾਮ ਜਪ ਲਓ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਰੱਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਲਾਲਚ ਬਸ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ ਫਸਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਕਿੰਨਾ ਪਾਓ ਘੀਓ ਸੰਗ ਲੂਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਅੱਧ ਸੇਰ ਮੰਗੋ ਦਾਲੇ, ਮੋਹ ਕਹੋ ਦੋਨੋਂ ਵਕਤ ਜਵਾਲੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਧਾ ਕੁ ਸੇਰ ਦਾਲ ਮੰਗਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਧ ਪਾ ਸਵੇਰੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਅੱਧ ਕੁ ਪਾ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਪਾਈਆ ਕੁ ਘਿਓ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਮੰਗਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਫਿਰ ਵੇਖੀ ਜਾਊ। ਐਸਾ ਉਹਨਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਤੂੰ ਦੇ ਬਸ, ਸਾਡਾ ਘਰ ਭਰ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਵੀ ਆ ਜੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਜਾ। ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜੇ ਬੁੱਢੇ ਵੇਲੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਬੁੱਢੇ ਕਿਤੇ ਹੋਏ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕੋਈ ਮਾਲਾ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਹ ਹੀ ਦਿਓ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗਦਾ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਅਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦਾਤ ਪਿਆਰੀ ਵਿਸਰਿਆ ਦਾਤਾਰਾ। ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰੰਤੂ ਜਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਵਿਸਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਚੇਤਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਭੁਲਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੰਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਾਜੀ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ, ਮਾਰ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗ ਲਿਆ ਰੱਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਪਰ ਮੁੜ ਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਤੱਕਦੇ ਆ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਭਾਈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤੀ ਕਿਤੇ ਬਿਪਤਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਿੱਤ ਚੇਤੇ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਸਾ ਹੋਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਮ ਪਰੇ ਹਰ ਸਿਮਰਿਐ, ਐਸਾ ਸਿਮਰੋ ਨਿੱਤ, ਅਮਰਾਪੁਰ ਵਾਸਾ ਕਰੋ ਗਿਆ ਬਹੂਰੈ ਬਿੱਤ। ਉਹ ਭਲਿਓ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਪੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਆ ਕੇ ਪੈ ਗਈ, ਉਦੋਂ ਬੜੇ ਭੱਜੇ ਆਉਣੇ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਤੂੰ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸਾਈਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਪ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਰੱਬ ਦਾ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰੱਬ ਹੈ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਬੰਦਾ ਐਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਚਲਾਕੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਪਰ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਕੀਆਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਰੱਬ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚਲਾਕੀ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿਆਲੂ ਸੁਭਾਅ ਫਿਰ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਹੀ ਦਿੰਦੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਹਾਰਾ ਤੱਕਿਆ, ਪਰ ਸਮਝ ਕੇ ਰਹਿ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸਹਾਰਾ ਤੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ ਗਾਂਹ ਤੋਂ ਗਾਂਹ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਸਹਾਰਾ ਸਦਾ ਹੀ ਤਾਕੇ ਰੱਖ, ਤੇਰਾ ਅਗਲਾ ਵੀ ਸਵਾਰ ਦਈਏ, ਪਰਲੋਕ ਵੀ ਸਵਾਰ ਦਈਏ। ਪਰ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਮਾਰ ਖਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਬਸ। ਇੱਦਾਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਜੀ ਘਾਟਾ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ। ਤੇ ਧੰਨਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਘਾਟਾ ਨਾ ਖਾਇਓ, ਮੰਗੋ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਬ ਦੇ ਪਾਸੋਂ। ਸੰਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਚੱਲੇਗੀ ਜੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੁਝ ਕੋਲ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਮੁਰਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ 3.5 ਮਣ ਦੇਹੁਰੀ ਚੱਲੈ ਪਾਣੀ ਅੰਨ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਤੇ ਅੰਨ ਕਰਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਾ ਸਰੀਰ। ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸਰੀਰ ਨੇ। ਫਿਰ ਭਗਤੀ ਇਸੇ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਨਾਨਕ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰੀਐ ਤਿਸ ਦੇਹੀ ਕਉ ਪਾਲ, ਕਿ ਜਿਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਸਰੀਰ ਦੀ ਵੀ ਪਾਲਣਾ ਪੋਸ਼ਣਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਖਵਾਇਆ ਕਰ। ਤੇ ਧੰਨਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਲੋੜਾਂ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਮੰਗਣੀਆਂ ਪੈਣੇ, ਤੂੰ ਹੀ ਦੇ ਦੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਮੈਨੂੰ ਦੀ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮੰਗਣ ਦੀ ਜਾਚ ਧੰਨਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਅਰਥ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਗਹਿਰਾ ਭਾਵ ਵੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੁੱਭੀ ਲਾਏ ਅਤੇ ਕਈ ਕੁਝ ਗੋਤਾਖੋਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਦੀ ਚੁੱਭੀ ਲਾਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਓਨਾ ਹੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਭਾਵ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਸੁਣਿਆ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਗਹਿਰਾ ਅਰਥ ਵੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਸੁਣੋ। ਗੋਪਾਲ ਤੇਰਾ ਆਰਤਾ, ਇਹ ਗੋਪਾਲ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਪਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਆ ਰੱਤਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰੱਤਾ ਰੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਂ ਆਰਤਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਰਤ ਭਗਤ। ਐ ਮੇਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਗਤ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਰਥਾਰਥੀ ਭਗਤ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਤ ਭਗਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਗਿਆਨੀ ਭਗਤ ਹਨ। ਅਰਥਾਰਥੀ ਭਗਤ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੇਵਲ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ, ਭਗਤੀ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਉਦੋਂ ਭਗਤੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਕਈ ਦਿਨ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਝਾੜੂ ਫੇਰੂੰ, ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆ ਸੇਵਾ ਕਰੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਆ ਮਿਲ ਜੇ। ਇਹ ਵੀ ਭਗਤੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਮਿਲ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੁੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਰਥਾਰਥੀ, ਭਾਵ ਮਤਲਬੀ ਭਗਤ। ਹੈ ਤਾਂ ਭਗਤੀ ਹੈ ਪਰ ਮਤਲਬੀ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆਪਣਾ। ਦੂਜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਆਰਤ ਭਗਤ। ਆਰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੁਖੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਥੁੜ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਆਪਣੇ ਬਾਹਰਲੇ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਦੁਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦਾ ਚੇਤਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀਲੇ ਵਸੀਲੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦਾ ਚੇਤਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਬਹੁਤ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸਾਥ ਛੱਡ ਜਾਣ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਸਾਥ ਛੱਡ ਜਾਣ, ਧਨ ਮਾਇਆ ਆਦਿਕ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੰਦਾ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਘਾਟਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੁਖੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕਿਤੇ ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਜਾਗਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਧਰੂ ਜੀ ਸਨ, ਦੁਖੀ ਸਨ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਪੇੜਾਂ ਵੱਜੀਆਂ ਸਨ, ਮਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੋਲੀਆਂ ਵਰਗੀ ਸੀ। ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲੇ, ਕਿਸ ਉਦਮ ਤੇ ਰਾਜ ਮਿਲੇ, ਸਤਰੂ ਤੇ ਸਭ ਹੋਵਨ ਮੀਤਾ। ਮਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਰਾਧੀ ਹੈ, ਜਿੱਦੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਪਤਿਤ ਪੁਨੀਤਾ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰੀਏ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਪੀ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਰੱਬ ਦੀ ਫਿਰ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੁਖੀ, ਇੱਕ ਜਗਿਆਸੂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਚਾਹੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਿਰਤੀ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੀ।
ਰੱਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜੁੜਨ ਲੱਗਦਾ, ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਪੁੱਟਦਾ 20 ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਮੰਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਆ ਗਈ, ਕਿਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਲਾਲਚ ਨੇ ਅੰਦਰ ਛੱਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਤੇ ਮੋਹ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤੰਦਾਂ ਪਾ ਲਈਆਂ, ਕਿਤੇ ਹੰਕਾਰ ਐ ਆਕੜ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਰੱਬ ਵਾਲੇ ਰਾਹ 'ਤੇ, ਪਰ ਇਹ ਪੰਜੇ ਦੇ ਪੰਜੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰੂਪ ਦਿਖਾਲ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪਿੱਛੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਕਦਮ ਬੰਦਾ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਚੱਕ ਕੇ 20 ਕਦਮ ਪਿਛਾਂਹ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ। ਇੰਨੇ ਬਲੀਏ ਲੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੇ ਅੱਗੇ 5 ਬੰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੁਝ ਹਥਿਆਰ ਸ਼ਸਤਰ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਉਹ ਸ਼ਸਤਰ ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਹੋਣਗੇ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਅਗਲੇ 5 ਵੀ ਫਿਰ ਘਬਰਾਉਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਉੱਦਾਂ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਜਾਵੇ ਮਹਿਲਾਂ ਅੰਦਰ ਵੜਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਪੰਜੇ ਫਿਰ ਇਹ ਚੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਦੂਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੂਰ ਸੁੱਟਦੇ ਆ, ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤਿਆ ਦੂਰ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਨਦੀ ਦੀ ਰੋੜ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਗੋਤੇ ਖਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਯੁੱਧ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸ਼ਸਤਰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸ਼ਸਤਰ ਕਿਹੜੇ? ਗੁਣਾਂ ਦੇ, ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਣ ਗੁਣ ਕੀਤੇ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੇਜਰ ਜਰਨਲ ਹੈ ਫੌਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਆਰਡਰ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਫੌਜ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਫੌਜ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਲ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਹਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਰ ਪਿਆ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਕੋਲੇ, ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਪੰਜੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਚੱਕ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਕੁਝ ਫੌਜ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਗੁਣਾਂ ਦੀ। ਜਿੰਨੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਹੋਏਗੀ ਬਹੁਤੀ ਤੇ ਓਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਰ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਵਧਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਵਧਿਆ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਚਿੱਤ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਨੂੰ ਜੀਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਪਿੱਛੇ ਹਟਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਪਏ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਰੱਬ ਦਾ ਭਗਤ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਰਤ ਭਗਤ। ਇਹ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਆਰਤ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ, ਆਰਤਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਆਰਤ ਭਗਤ ਹਾਂ, ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ ਹਾਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੋ। ਤੋ ਤੀਜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਗਿਆਨੀ ਭਗਤ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਦਾ ਇਹ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਰਤ ਭਗਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਆਰਤ ਦੁਖਿਆਰਾ ਭਗਤ ਹਾਂ, ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜੋ ਜਨ ਤੁਮਰੀ ਭਗਤ ਕਰਨ ਤੇ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਹੈ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜਨ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਤੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹੈ। 9 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਰਵਣ ਸਿਮਰਨ ਕੀਰਤਨ। ਸ਼ਰਵਣ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਵਣ ਭਾਵ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਭਗਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਿਮਰਨ ਜੋ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਕੀਰਤਨ ਜੋ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ, ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਪਾਦ ਸੇਵ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਅਰਚਾਨ ਜਲ ਛਿੜਕਣਾ, ਧੂਪ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਦਾਸਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਾਸਾ ਸਮਝਣਾ, ਦਾਸ ਸਮਝ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਸਕਪਨ ਰੱਬ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਿੱਤਰ ਵਾਂਗ ਸਮਝ ਲੈਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਸੁਦਾਮੇ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਸੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ। ਬੰਦਨਾ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਰੱਬ ਮੰਨ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਸਰਬ ਨਿਵੇਦਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਸਰਬ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਭਗਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ 9 ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਭਗਤੀ ਮੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼ਰਵਣ ਸਿਮਰਨ ਕੀਰਤਨ, ਪਾਦ ਸੇਵ ਅਰਚਾਨ, ਦਾਸਾ ਸਕਪਨ ਬੰਦਨਾ, ਸਰਬ ਨਿਵੇਦਨ ਜਾਨ। ਇਹਦੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪਰਾ ਭਗਤੀ ਮੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਭਗਤੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਧੰਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ
ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਿਨਕੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਵੀ ਤੇ ਪਰਮਾਰਥ ਦੇ ਵੀ ਆਪ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰ ਦਿੰਦੇ ਐ। ਰਹਾਉ ਵਿਸਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਦਾਲ ਸੀਦਾ ਮਾਗੋ ਘੀਓ। ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਜੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਰਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗ੍ਰਸਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਅੰਤਰੀ ਭਾਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਦਾਲ ਤੋਂ ਭਾਵ ਲੈਣਾ ਦਲਣ ਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਦਵੈਤ ਹੈ ਇਹ ਦਲੀ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸੋਂ ਦਾਲ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਮੰਗੋ ਸੀਧਾ। ਸੀਧਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਆਟਾ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਅਰਥ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਇੱਥੇ ਸੀਧਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਸਿੱਧਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਮਨ ਬੜਾ ਪੁੱਠਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ, ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਮਾੜੇ ਖਿਆਲ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠਿਆਂ ਵੀ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਐਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਮੰਗੋ ਘੀਓ। ਘਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਨਿਗਧ ਜਿਹੜਾ ਪਦਾਰਥ ਹੈ, ਦਰਵੀ ਪਦਾਰਥ ਹੈ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਰੂਪੀ ਘਿਓ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭੂਤ ਰਸੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ। ਘਿਓ ਨੂੰ ਪੰਜਵਾਂ ਰਤਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਪੰਜਵਾ ਪਾਇਆ ਕਿਰਤ ਤਾਂ ਹੋਆ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਘਿਓ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰਸੋਈ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਘਿਓ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਬਜ਼ੀ ਭਾਜੀ ਵੀ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਲੂਣ ਦੇ ਘਿਓ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਤੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਘਿਓ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੜਕਾ ਘਿਓ ਨਾਲ ਲੱਗਣਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਘਿਓ ਨਾਲ ਚੋਪੜੇ ਜਾਣੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਰਸੋਈ 'ਚ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਤਰੀ ਭਾਵ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਣ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸਾਧਨਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿਸੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਅਰਥ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰ ਦੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਰੂਪੀ ਘਿਓ ਦੇ ਦਿਓ, ਹਮਰਾ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰੈ ਨਿਤ ਜੀਓ। ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਹਿਰਦਾ ਨਿਤ ਹੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਹੇ, ਖੁਸ਼ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਰਵਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ। ਅਨੀਆਂ ਸਾਧਨ ਨੀਕਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ, ਸਮਝ ਲਓ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਬੜੀ ਦੂਰ ਪੁੱਛਦੇ ਪਛਾਉਂਦੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਗਏ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਘਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜੰਦਰਾ ਵੱਜਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਫਿਰ ਮਨ ਨੂੰ ਪਛਤਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਕਿਉਂ ਮਾਰ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਪਛਤਾਵਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਛਤਾਵਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਧਰਮ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ, ਉੱਦਾਂ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਘਾਟਾ ਪਵੇ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ। ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਧਰਮ ਦਾ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਮਿਲਿਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਫਿਰ ਮਨ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਛਤਾਵਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਮਿਲਿਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੇ ਕਿ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਂਭਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਨਾ ਕਿ ਰਿੱਧਾਂ ਸਿੱਧਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀਆਂ ਫਿਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ। ਰਿੱਧ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰੇ ਚੁੱਲ੍ਹ ਝੁਕਾਵ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਾਲਣ ਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਲਣ ਡਾਹੀ ਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੰਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਾਲਣ ਹੀ ਡਾਹੀ ਜਾਵੇ, ਆ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਹਨੇ ਜੋੜੇ ਝਾੜ ਦੇ ਲੰਗਰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਵਰਤਾ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਇਹ ਜਿਹਨੇ ਬਾਲਣ ਹੀ ਡਾਹ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਚ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਾਕਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਛਕਣਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਛਕਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਧਨਾ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਝ ਮਨ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਰਸੋਈਆਂ 'ਚ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਹੀ ਆਪਾਂ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਰਤਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਲੰਗਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਵੀ ਭੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਫਿਰ ਮਿਲਣਾ ਕੀ ਸੀ ਸਾਨੂੰ,
ਜੇ ਕੋਈ ਦੱਸੇ ਕਿ ਭਾਈ ਆ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਦੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਉਹਦੇ ਗਲ ਪਏ, ਅੱਛਾ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਬਹੁਤਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਲੰਘ ਗਈਆਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਭਲਾ ਪਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬਸ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਸੂਲੀ ਉੱਪਰ ਖੇਲਣਾ ਗਿਰੇ ਤਾਂ ਠਾਹਰ ਨਾਹੇ, ਇੱਦਾਂ ਸੂਲੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਿੱਖੀ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਰਨ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਬਹੁਤੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਫਲ ਮਿਲਣ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਗਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਮੰਗੀਆਂ ਤੇਰੇ ਪਾਸੋਂ, ਮੇਰੀ ਦਵੈਤ ਦਲੀ ਜਾਵੇ, ਮਨ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਘਿਓ ਮੰਗਦਾ ਤੇਰੇ ਪਾਸੋਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਚਿੱਤ ਨਿੱਤ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰਦਾ ਰਹੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਛਤਾਵਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਨੀਆ ਸਾਧਨ ਨੀਕਾ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਸ਼ਰਨ ਪਨਾਹ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ, ਵਿਕਾਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਾਦਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕੱਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਟ ਦਿਓ। ਜਾਂ ਛਾਦਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬਸਤਰ ਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਪ੍ਰੇਮ ਪਟੋਲਾ ਤੈ ਸਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਢੱਕਣ ਕੂ ਪੱਤ ਮੇਰੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕੱਪੜਾ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪੱਤ ਢੱਕ ਲਓ। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬਸਤਰ ਭੇਟਾ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਪੜਦੇ ਕੱਜਣੇ। ਕੱਪੜਾ ਪੜਦਾ ਕੱਜਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਸਾਡਾ ਨਗੇਜ ਢੱਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਕੱਪੜਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸਿਰ 'ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੇ ਤਨ 'ਤੇ ਵੀ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੁੰਦਾ ਕੱਪੜਾ। ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪਰਦਾ ਢੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਮਾਰਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਦੇ ਦਿਓ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਗੁਨਾਹ ਢੱਕੇ ਜਾਣ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪਰਦੇ ਕੱਜੇ ਜਾਣ। ਅਨਾਜ ਮੰਗਾਓ ਸਤ ਸੀਕਾ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਿਫਤ ਸ਼ਰਮ ਕਾ ਕੱਪੜਾ ਮੰਗੋ, ਹਰ ਗੁਣ ਨਾਨਕ ਰਵਤ ਰਹੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਸਿਫਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ਰਮ ਜਿਹੜੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਵਿਰਾਗ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਜਿਹੜੀ ਮੰਨਣੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮ ਕਰਨੀ, ਜਿਹੜੀ ਬੁਰੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ, ਇਹ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕੱਪੜਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿਆ ਜੇ। ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪਰਦੇ ਚੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਚੱਕੀ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਨਾ ਰਵੇ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਪੱਤ ਰੁਲਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਹੈ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸ਼ਰਮ ਹੈ ਧਰਮ ਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਹੈ, ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਹੈ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਬੁਰੇ ਪਾਸੋਂ ਰੁਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸ਼ਰਮ ਲੈ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੇਖਦਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਘਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਚਾਹੇ ਸ਼ਹਿਰ, ਚਾਹੇ ਬੇਗਾਨਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਸ਼ਰਮ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਇਹ ਪੱਤ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਅਨਾਜ ਮੰਗਾਓ ਸਤ ਸੀਕਾ। ਫਿਰ ਅਨਾਜ ਤੋਂ ਭਾਵ ਅਨਾਦ, ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋਣਾ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਕਾ ਚੱਲੇ, ਸੱਚ ਦਾ ਹੀ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਐਸੀ ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਗਊ ਭੈਂਸ ਮੰਗਾਓ ਲਾਵੇਰੀ। ਜਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸੋਂ ਸੱਤ ਤੇ ਸੀਲ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ, ਭਾਵ ਸੱਚਾ ਜੀਵਨ ਮੰਗਦਾ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਹੋਵੇ, ਜਤ ਸੱਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਾਇਮ ਰਵਾਂ, ਐਸੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਨੀ। ਗਊ ਭੈਂਸ ਮੰਗਾਓ ਲਾਵੇਰੀ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਭੈ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਸੰਤੋਖ ਰੂਪੀ ਬੱਚੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਮ ਰੂਪੀ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਧੀਰਜਤਾ ਰੂਪੀ ਗਊ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤਾਜਨ ਤੁਰੀ ਚੰਗੇਰੀ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਤਾਜਨ, ਤਾ ਜੀਵ ਈਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਏਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚੰਗੇਰੀ, ਚੰਗੀ ਤੁਰੀ, ਤੁਰੀਆ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਮੰਗਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਰੀਆ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਦਿਓ।
ਸੋ ਇੱਛਾ ਸੋ ਵਿਚਾਰਨਾ ਤਨੁ ਮਾਨਸਾ ਸੋਏ। ਪਦਾਏ ਅਸੰਗ ਸਗਤ ਸਤਵਾ ਪਦ ਅਸੰਗ ਸਗਤ ਪਦਾਰਥ ਭਾਵਨੀ ਸੋਏ। ਇਹ 6 ਲੰਘ ਕੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਗੇ ਫਿਰ 7ਵੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੁਰਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਂਡਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਦਾ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਧਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਮਾਰੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੁਰਿਆ ਅਵਸਥਾ ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਜੇ। ਘਰ ਕੀ ਗੀਹਨ ਚੰਗੀ। ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਰੂਪੀ ਘਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਆਤਮਾਕਾਰ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਜਨ ਧੰਨਾ ਲੇਵੈ ਮੰਗੀ। ਧੰਨਾ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸੋਂ ਮੈਂ ਮੰਗਣਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਆਪ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭਗਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਅੰਤਰੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਆਪ ਮੈਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜੀ। ਐਸੀਆਂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮ ਭਰਿਆ ਉਪਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਬਚਪਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ 'ਚ ਭਿੱਜ ਕੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਸਨ, ਮੰਗੀਆਂ ਤੇ ਸੀ ਪਰ ਨਾਲ ਭਗਤੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਮੰਗਦੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਗੋ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਮੰਗਣਾ, ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ, ਇਹਨੇ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਮੰਗਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਬੰਦਾ ਕੀ ਕੁਝ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ, ਪਰੰਤੂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਮਦਦ ਕਰੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਮੰਗੋ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲੋਂ ਹੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੁਥਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਸਾਨੂੰ। ਤੋ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੋ, ਨਾਲ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਗੋ। ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਪਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ। ਧੰਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਗੋ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਗੋ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਵੀ ਆ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਤੇਰੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭਗਤੀ ਕਰੀਏ। ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਾਂ ਚੁਬਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਵੀ ਪਾੜ ਲੈਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਆ ਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਉਣਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵੀ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹੀਏ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਜਿੱਥੇ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੂੰ ਵੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਫਲੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿ ਲਾੜੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਰਾਤ ਕਾਹਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਵੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਕਾਹਦੇ ਚੰਗੇ, ਕੀ ਸੁੱਖ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਧਨਾਂ 'ਚ ਫਸਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥ। ਠੀਕ ਹੈ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਰ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਧੰਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਭਾਈ ਮੰਗੋ, ਪਦਾਰਥ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਗੋ ਪਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਗੋ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਫਸੋ ਨਾ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਿਮਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਸਫਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਨਮ ਦਾ ਪਰਮ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਫੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਗਉ ਪੈ ਸੁੰਦੋ ਲਾਵੇਰੀ, ਇਕ ਤਾਜਨ ਦੁਰੀ ਚੰਗੇਰੀ। ਘਰ ਕੀ ਗੀਹਨ ਚੰਗੀ, ਜਨ ਧੰਨਾ ਲੇਵੈ ਮੰਗੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਧਨਾਸਰੀ ਰਾਗ ਹੈ, ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਧਨਾਸਰੀ ਰਾਗ ਦੀ ਵੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਜੈਤ ਸਰੀ ਰਾਗ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਾਂ